салом шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз рӯи асари қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ёддоштҳо дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Ато Муҳаммадҷонов пешниҳод мегардад. гуфтори чорум. он сол бештарин машғулоти ман Ҳомид Хоҷа, хоҳарзодаи Иброҳим Хоҷа ва духтарони Усто Хоҷа бо Тӯтапошо шуд. ӯ ба мо ҳикояҳои ғалатӣ ва шӯкҳо, афсонаҳои аҷиб нақл мекард. ӯ қиссаҳои Рустам, Исфандиёр, Сиёвуш ва Абу Муслимро аз ёд медонист ва такрор ба такрор ба мо аз он афсонаҳо нақл мекард. ҳар кадоми мо ба ӯ нон, ғулунг ва ягон чизи хӯрданӣ бурда ӯро ба гап медаровардем. ӯ дар ҳолате ки рӯйнокӣ сару поҳояшро бар рӯи болишҳо баланд карда мехобид, ба мо ҳикоя мегуфт. ӯ боре ба мо дар бораи як ятими доно ва бои фиребгари нодон ҳикояте кард ки ҳанӯз аз ёдам набаромадааст. ятими доно ва бои фиребгари нодон. назар ба қавли Тӯтапошо будааст набудааст, як бои фиребгар будааст. ӯ ҳамеша ятимон ва хидматгорони худро муфт кор мефармудааст. ҳар вақт ки онҳо ҳақ талаб кунанд, ягон тӯҳмат ёфта онҳоро қарздор мекардааст ва то адо кардани он қарзи тӯҳматӣ онҳо аз дасти вай халос шуда наметавонистанд. агар хизматгори он қарзи нокардаашро адо кунад, боз ягон тӯҳмати дигар ёфта дубора ӯро қарздор мекардааст. ҳамин тариқа хизматгорони ӯ аз дасти ӯ то мурданашон халос шуда наметавонистанд. охир кори он бой ба дараҷае расидааст ки касе хизматгорӣ ва ятимии ӯро қабул намекардагӣ шудааст. ҳар касеро ки ба хизмати худ таклиф кунад, ту фиребгар, ту тӯҳматчӣ гуфта таклифи ӯро рад мекардааст. ҳарчанд ваъдаҳои хуб диҳад ҳам касе гапҳои ӯро бовар намекардааст. охир хидматгорони кӯҳнааш ҳамагӣ мурда рафтаанд ва ӯ тамоман бехидматгор ва бедастёр мондааст. як рӯз камбағалони деҳаро дар пеши масҷид ғун карда, дар пеши имом аз занталоқӣ қасам хӯрдааст ки агар касе хидмати ӯро қабул кунад, ҳақ медиҳад ва тӯҳмат намекунад. аммо камбағалон ин гапи ӯро ҳам бовар накарданд. худат чӣ ки қасамат бошад гуфтанд. баъд аз он бой фикр карда як роҳи фиреби дигарро ёфтааст. дар он деҳа як писарбачаи бепадару модари хурдсол будааст. ӯро писарам ба хонаи ман биё, ман ба ту гапи зарур дорам гуфта ба хонааш овардааст ва дар он ҷо ба ӯ гуфтааст: писарам, ту падар надорӣ ва ман писар надорам. агар ту ба хонаи ман омада дастёрӣ кунӣ, ман туро ба фарзандӣ қабул мекунам ва духтарамро ки ягона фарзанди ман буда ҳозир 5 сола аст, баъд аз қадраш шуданаш ба ту медиҳам. туро хона домод мекунам. баъд аз сари ман ҳамаи молу мулки ман ҳам аз они ту мешавад. бой баъд аз гуфтани ин гапҳо духтарашро оварда ба он ятим нишон додааст. ана ҳамин духтараки азизи дӯстрӯяки ман оқибат зани ту мешавад гуфтааст. писарчаи бепадару модар ин таклифи бойро қабул кардааст ва ҳамон рӯз ба дастёрии бой даромадааст. рӯзҳо, ҳафтаҳо, моҳҳо ва солҳо гузаштан гирифтанд. ятим ба бой аз таҳти дил фарзандвор хидмат кардан гирифтааст. нафъи бойро нафъи худ, зарари бойро зарари худ донистааст. ман ки домоди ӯ мешавам, ҳамаи чизҳои ӯ аз они ман мешавад гуфтааст. ба духтари хурдсоли бой ҳам ҳар гуна бозичаҳо сохта дода, гапҳои ширини ғалатӣ ёфта гуфта, ӯро дӯстдорӣ карда, ҳамеша вақти ӯро хуш мекардааст. духтарак ҳам ба ин ҷавони хушзабони меҳрубони хушмуомила муҳаббати покдилона монда, аз вай ҷудо шудан ва як нафас бе ӯ монданро намехостааст. вақте ки духтар қадрас шудааст, ваъдаи падарашро дар бораи хона домод кардани ятимча ба хотир оварда, он вақт ба ӯ монанди шавҳари оянда ва рафиқи умрии худ нигоҳ карда, муҳаббаташ нисбат ба ӯ боз ҳам зиёдтар шудааст. ба корҳои дастёрии ӯ ёрӣ дода кӯшиш мекардааст ки бори хизматгории ӯ сабуктар шавад ва аз он пеш ба ӯ ака гуфта хитоб мекарда бошад, кам кам акаҷон акаҷон мегуфтагӣ шудааст.
یتیم هم او را از اول زیادتر دوست داشته، ساعتی باشد هم از او دور شدن به خودش بسیار دشواری میکردگی شده است. گویا که یگان چیزی بسیار عزیز قیمت بهایش در خانه مانده باشد، لحظه به لحظه روی خود را به قفا گردانده به طرف حولی بای با دلکشالی نگاه میکرده است. خدمت بای را باشد از پیشتر هم خوبتر بسیارتر میکرده است که او دلش گرم شده زودتر توی کرده دو دل داده را به مرادشان رساند. بای هم با او معامله های خوب میکرده است. در وقت کار فرمودن به او نمی گفته است که مثلا غوزه را خشاوه کن یا اینکه گندم را درو، بلکه می گفته است که غوزه‌ات را خشاوه کن گندمت را درو. اما دختر بی‌طاقت شدن گرفته است و آخر به یتیم گفته است که به واسطه یگان کس زودتر توی کردن را از پدرش طلب کند. یتیم این تکلیف دختر را قبول نکرده است. از غیر طلب من خودش توی کند بهتر گفته است. وقتی که دختر 17 ساله شده است، از هر طرف به او دختربین‌ها و خواستگارها آمدن گرفتند. دختر از پس در با آنها چی نوع معامله کردن مادرش را شنیده و فهمیده می ایستاده است. مادر دختر طلب هیچ کدام آن خواستگارها را رد نمی کرده است و با آنها دخترم نامزد دارد و سرش بستگی است نمی گفته است، بلکه ضمناً در بالای خراجات توی گپ زده به دخترش بهای بلند می مانده است و چنانچه اگر نصیبه و تقدیر رفته باشد ما از شما بهتر خدا یافته نمی توانیم. لیکن ددیش میگن که من در این ولایت از 4 تا 1 تا شده آمدم، توی مردم را بسیار خوردم، برای توی دختری من 10 من برنج با اسبابش لازم می شود. البته لباس و نقدینه توی هم موافق دخترشان شدنش را طلب می کنند. اگر نصیبه رفته باشد و خدا شونده همین چیزها را تیار کرده تواند، ما 1 دختر نیست 100 دختر داشته باشیم هم می دهیم. دختر از این گپ ها پی برده است که هیچگاه پدر و مادرش او را به یتیم نخواهند داد. آنها در جستجوی یگان داماد خوشپول می باشند که او را با بهای تمام به وی فروشند. بنابراین یتیم را دیده واقعی خواستگارایی و جواب مادرش را حکایه کرده. تو زودتر به واسطه یگان کس مرا از پدرم طلب کن. اگر تو طلب نکنی یا پدرم مرا به یگان کسی دیگر دید، دانستم که من خودم را میکشم گفته است. خدا نکرده اگر پدرت را به من ندید یا به یگان کسی دیگر دادن را خواهد، اول من خودم را میکشم. گویان یتیم راست به پیش امام دیه رفته مدعای خود و وعده بای را به وی فهمانده از او خواهش کرده است که در بین او و بای میان روی کند. امام خواهش یتیم را قبول کرده طلب او را به بای رسانده است. بای در جواب این طلب بعد از خندیدن به امام گفته است جواب یتیم را به خودی من حواله کنید. اگر از شما بای به طلب من چی گفتند گفته پرسد، خودشان به تو گپ میزنند گویید. همان دم بای به پیش یتیم آمده به او خنده کنان گفته است پسرم تو دلتنگی نکن و هر کس را در میانه نانداز. من پس و پیش خود را دیده اسباب توی را تیار کنم، امر خیر شمایان را پیش میگیرم. از آمده رفتن خواستگارها بدگمان نشه. به خوشبختی تو بخشیدت بدنمان نیست. بنابراین به او طالب بسیار است. ما یگان کس را رنجاندن نمی خواهیم. بنابراین به خواستگارها روید، ما به شما دختر نمی دهیم نمی گوییم. لیکن چنان که مهر دختری ندادنی وزین است گفتند، به او بهای بلند میمانیم. به همین واسطه هر گونه خواستگار را به آن که او را رنجانیم از در خود میرانیم. یتیم چنان که خود به این گپ‌های بای باور کرده است، دختر را هم باور کننده او را آرامانیده است و خود از پیشتره هم بیشتر و بهتر خدمت کرده گشتن گرفته است. یک روز در پیش دروازه بای یک قطار شتر پیدا شده است. جول و جغازهای آن شترها همه از قالین‌های نو بوده، به گردن، به دم و به زانهای آنها زنگوله‌های نقره‌کوب آویخته بودند. بر بالای چند شتر جوالهای برنج، بر چند شتر جوالهای آرد، بر چند شتر قند و نبات و شکر و حلوا، بر چند شتر پوشاکواری های اطلس و ادرس و شاهی و بخمل و کیمخواب و زربافت بار کرده شده بودند. شترها را به پیش دروازه بای چوکانده بارها را فراورده به خانه او درآوردن گرفتند.
همه فهمیده است که بای دخترش را به یک بای نامزد کرده بوده است و این چیزها سرتوی بوده است که در همان نزدیکی ها توی فاتحه می دادند. یتیم که این حال را دیده چشمانش سیاه رفته، سرش گشتن گرفته است، گویا آسمان به سر او فرو آمده مانند سنگ آسیا گردیده تنش را گندموار آرد می کرده باشد. تمام بدنش به لرزش در آمده است. یتیم اول خود را کشتن خواسته است، اما باز در دل خود فکر کرده است که خودکشی هر وقت ممکن است. باید تا جان در رمق دارم برای خلاصی خود و دختر کوشش کنم. اگر به این کار کامیاب نشوم در آن وقت خود را خواهم کشت. یتیم به همین ملاحظه در وقتی که همه به توی فراری و دیدن لباسواری های عروس و داماد مشغول بودند، او به حولی درون در آمده دختر را دیده او را ایما کرده به یک گوشه برده است. دختر به یتیم رو به رو شدن زمان گریه کرده سر داده است و از تگ کرتش یک خنجر را برآورده نشان داده. من فرصت می جویم که سینه خود را چاک کرده خود را کشم گفته است. من هم در همین فکر بودم گفته است یتیم، لیکن تدبیر به خاطرم آمد که با وی خود را و تو را خلاص می کنم. دختر با شنیدن این گپ دستان خود را به گردن یتیم پرتافته نخستین بار او را بوسیده گفته است: زودتر تدبیرت را گوی که می ترسم از خرسندی شادیمر شده راه خلاصی را نشنیده مانم. حاضر صبر کن، به پدر و مادر و به دیگران خود را چنان نشان ده که تو به این توی گویا راضی و خرسند می باشی، اما همیشه به گریختن تیار باش. هر وقت که فرصت یافت شد من پنهانی آمده تو را گرفته می گریزم گفته است یتیم و علاوه نموده است: اما من در این توی که در حقیقت ماتم من و توست در اینجا ایستاده نمی توانم و به جای رفته پنهان شده به پی کار می افتم. لیکن بعد از توی یک بار به پدرت واخورده از وی حق خدمت 12 سالم را طلب می کنم. از بس که او از زن طلاق قسم خورده است باید حق مرا دهد. این را هم از برای همین طلب می کنم که بعد از گریخته رفتنمان تا یگان کار یافتن به ما پول در کار می شود. از همان دم سر کرده یتیم از آن دیه غایب شده است و بعد از یگان هفته گذشتن از توی یتیم به دیه آمده است که بای در پیش مسجد با امام و کلان شوندگان دیه نشسته بوده است. یتیم به بای نگاه کرده: امک بای، نان و نمکتان را بسیار خوردم، خدمتتان را کم کردم، اکنون از من راضی شوید. اگر حق مرا می دادید این را درباره خود آخرین نیکی شما دانسته از شما بسیار منتدار می شدم گفته است. چی حق؟ بای آتشینانه پرسیده است. حق خدمت 12 سالم، آن حقی که شما در پیش داملا بابام از زن طلاقی قسم خورده بودید که خواهید داد. چشمان بای کلان شده از شستش فرامده است. حق طلب کنی حق می دیم گفته است ملایمانه. پگاهانی به نیتی به آسیا بردن از انبار نیم جوال گندم برآورده مانده بودم، به در انبار ایستاده است. انا همون گندم را گرفته بر. مگر حق 12 ساله خدمت من نیم جوال گندم می شود؟ شما با این کار می خواهید که زنی حلال خود را به خود حرام گردانید؟ بای با شنیدن این سخنان یتیم در پیش مردم از بی‌ناموسی زن طلاقی ترسیده سراسیمه شده با نظر مدد طلبی به امام نگاه کرده است که او شاهد قسم خودش بود. امام هم به زودی به یاری بای رسیده از یتیم پرسیده است: وقتی که بای تو را به دستیاری خود گرفته بودند به تو هر سال چقدر حق وعده کرده بودند؟ هیچ حق وعده نکرده بودند، فقط تو را داماد میکنم گفته بودند. داماد کنی حق نمی شود. هر سال مزد خدمت از مال یا پول چی وعده کرده بودند؟ هیچ چیز وعده نکردند؟ بسیار خوب گفته است امام. این طور باشد هر چیزی که بای مناسب بیند همان حق خدمت تو می شود. حالا که نیم جوال گندم دادن می خواهند خرسند شده گرفتن گیر. اگر یک کاسه گندم می دادن هم تو به زیاده طلب کردن حق نداشتی و قسم این کس با همان به جایش می آمد. از روی شریعت مادام که به تو حق دادند و بیموز کار نفرمودند زنشان طلاق نمی شود. یتیم با شنیدن این حله های شرعی امام اول آتشین شده باشد هم فکری به خاطرش رسیده خودش را آرام داده است و به بای نگاه کرده: خب هر چیزی که شما مناسب بینید من راضی، لیکن اگر من گندم را بردن خواهم بی بای ندیهند چیکار کنم؟ اگر به گپی تو باور نکند با وی گویی که از دروازه برآمده به من نگاه کند من
дода фиристон гуфта ишорат мекунанд. ятим давон давон ба ҳавлии бой омада аспро зин карда ба биби бой гуфтааст: амак бой, гандумро осиё бар, хоҳаратро ҳам ҳамроҳ бар, ки пеш аз тӯй шуда рафтанаш осиёро тамошо карда монад. гуфтанд: ба хоҳарам гӯед ки тайёр шуда барояд. дурӯғ мегӯӣ, гуфтааст биби бой. духтари қадраси нав фотиҳа шудагиро ҳеҷ гоҳ ба ту ҳамроҳ карда намефиристонанд. агар бовар накунед, барои дар таги дарвоза аз худашон пурсед, гуфтааст ятим. биби бой ҷомачаро ба сараш гирифта ҳамроҳи ятим аз дарвоза баромадааст. аз пеши дарвозаи бой одамони дар пеши масҷид гап зада нишастагӣ менамуданд. ятим бо дасташ ишорат карда бо овози баланд ба бой гуфтааст: ин кас гапи маро бовар накарданд, ба ман намедиҳанд. бой ҳам дасташро баланд карда ишорат намуда бо овози баланд ба занаш: майлаш, мон, гирифта барад, гуфтааст. ятим тозон тозон ба ҳавлӣ даромада ҷуволи гандумро ба асб бор карда худ савор шудааст ва духтар, ки ҳамеша тайёр шуда нишаста мунтазири фурсат будааст, ба пушти ӯ ба асб савор шудааст. ятим аз дарвоза баромада аспро ба тарафи дигари деҳа, ки дар муқобили тарафи масҷид будааст, давонда рафтааст ва то хабардор шуда аз дунбол асб давондани бой, ятим бо духтар аз назарҳо ғоиб шуда рафтанд ва ба як вилояти дурдаст рафта, ҳарду бо хурсандӣ зиндагонӣ карда ба муроду мақсадашон расиданд. тӯтапошо ин ҳикояро бо образҳои бисёр равшан ва бо тасвирҳои соддаи халқӣ ба ғоят дилчасп нақл карда буд. бо вуҷуди хурдсолӣ, ман ва дигар шунавандагон бо шунидани ин воқеа ба ҳаяҷон омада будем. ҳайфо, ки ман таъбир ва тасвирҳои он кампирро аз ёд баровардам ва дар ин вақт, ки аз замони шуниданам ин ҳикояро 65 сол гузаштааст, маҷбур шудам, ки бо забони худ нависам, лекин ба қадри имкон кӯшиш намудам, ки умуман содда шавад. дар ҳар ҳол ман он кампири 80 солаи бесаводро дар ҳикоябандии воқеаҳо устоди аввалини худ медонам ва ӯро ҳар вақт бо некӣ ёд мекунам. тӯтапошо дар ҳикоя нақлкунӣ умуман бисёр ҳунарманд буд. як бегоҳӣ, ки ҳанӯз шаб торик нашуда буд, модарам ба ман як коса ширбиринҷ дод, ки ба кампир бурда диҳам. ошро бурда додам. кампир ба ман гуфт: андак нишин, ман ошро хӯрда косаро медиҳам, гирифта мебарӣ ва модарат дар қатори дигу табақ инро ҳам шуста мемонад. ман нишастам. дар ҳамон вақт писари устохоҷа Икромхоҷа омад ва дар паҳлӯи ман нишаста аз кампир талаб кард, ки ягон ҳикоя гӯяд. кампир гуфт: ман ин шаб ба ҳикоягӯӣ ҳавсала надорам. худамро бисёр суст мебинам. аз гушнагӣ хобам набурда истода буд. ошро ки хӯрдам мехобам. Икромхоҷа як бачаи як дараҷа дағал буд. хусусан ба кампир хеле ҳазлҳои азобдиҳанда мекард. агар ҳикоя намегуфта бошед, ман шуморо ба ош хӯрдан намемонам, гуфт ва косаи ошро аз пеши кампир гирифта дуртар рафта истод. кампир маҷбур шуд, ки ягон ҳикоя гӯяд ва ваъда дода ошро аз дасти Икромхоҷа гирифта хӯрд ва ба ҳикоягӯӣ сар кард. ҳар кор як вақт дорад. назар ба қавли тӯтапошо будааст набудааст, як муллои қашшоқ будааст. ӯ дар як ҳуҷраи яке аз мадрасаҳо истиқомат доштааст. ӯ як ошно доштааст, ки ӯро ҳар вақт зиёфат мекардааст. ин муллои қашшоқ ҳамеша орзу мекардааст, ки ягон чиз ёфта ҳеҷ набошад ягон бор он ошнояшро зиёфат кунад. рӯзе як кабутари ёбоӣ нохост парвоз карда омада ба ҳуҷрааш даромада мондааст. мулло бо чобукӣ аз ҷояш хеста давида дари ҳуҷраро бастааст ва кабутари дар даруни ҳуҷра мондаро дошта вайро кушта ва пар канда дарунашро тоза кардааст. баъд аз он ба ҳамсоя ҳуҷрааш рафта воқеаро ба ӯ ҳикоя кардааст ва аз вай як чумча равған талабидааст, ки он кабутарро бирён карда ошнояшро зиёфат кунад. ҳамсояаш равған додааст. мулло кабутарро дар он равған бирён карда дегро пӯшонда монда ба овардани ошнояш рафтааст. вақте ки мулло аз ҳуҷра баромада рафтааст, ҳамсояш як кабутари зиндаро дошта оварда кабоби тайёрро аз деги мулло кашида гирифта ва кабутари зиндаро ба ҷои вай андохта боз дегро монанди аввала пӯшонда мондааст. мулло баъд аз фурсати меҳмони худро оварда ба пешгоҳи ҳуҷрааш шинондааст. дастонашро шуста, остинҳояшро то оринҷ барзадааст.
طبق را شسته در پیش آتشدان بر روی صندلیچه نهاده است و کفگیر را به دست راستش گرفته با دست چپش همین که سرپوش دیگ را برداشته است کبوتر از درون دیگ پریده برآمده پرواز کنان و معلق زنان از درون حجره بیرون شده به هوا رفته است. ملا با دیدن این حادثه ناگهانی که همه آرزوهای او را برباد داده بود قریب از هوش رفته است. کفگیر از دستش به زمین افتاده است و دو دستش به هوا بلند شده است و او به آسمان نگاه کرده گفته است: خدایا خداوندا، زنده گردانیدنی بعد از میرانیدن حق است و راست است، لیکن جای دارد دیه. نه اینکه تا با زنده کردن کبوتری کشته و بریان کرده شده مرا در پیش میهمان شرمنده و از طعام بلذت محروم کنی. کمپیر بعد از تمام کردن حکایه خود با ابراهیم خواجه گفت: پسرم، مثل گفته همان ملا حکایه گوی هم وقت دارد دیه. نه اینکه تو در وقت بیماری مرا حکایه گوینده عذاب دهی. حکایه هایی از توته پاشا شنیدم بسیار است. ممکن است که بعضی از آنها را در رفت تحریر یادداشت های خود در موردهای مناسب نقل نمایم. در اینجا همین را قید کردنم در کار است که کمپیر 80 ساله عمرش را در سختی گذرانیده با گفتن یک دو حکایه یا شوک افسانه مانده می شد، لیکن بچگان او را تنگ می کردند که باز گوید. خصوصا اکرام خواجه برای بسیارتر حکایه گویاندن او را عذاب می داد. بعضا بالش های زیر سر و زیر پای او را گرفته می گریخت که در آن وقت کمپیر به درد میان سخت گرفتار می شد. در این گونه موردها کمپیر برای خلاص کردن خود از دست آن بچگان شوم حکایه دیو و اجینه را سر می کرد که با شنیدن آن گونه حکایه ها بچگان ترسیده از پیش او می گریختند و او هم با آسودگی با آسمان نگاه کرده دو قد چپه یعنی سر و پایهایش را بر روی بالش ها بلند کرده می خوابید. خصوصا حکایه دیو هفسر او بسیار واهیم انگیز بود. هرچند آن دیو بدتال بدکرداری بچه دزدک در آخر در کوی قاف در دست رستم داستان کشته می شد، اما اولهای حکایه بسیار ترساور بود. از بچگان تنها من بودم که حکایه دیو هفسر را تا آخرش شنیدم. من در روزهای جنگ بزرگ وطنی گیتلر و فاشیستان نیمیس را به همین دیو هفسر مانند نموده آنها را در دست رستم داستان زمانی آرمیای سرخ شانده بودم که آن در وقتش در گزیده های تاجیکستان سرخ، در کمونیست تاجیکستان هم در گزیده لنین یولی نشر شده بود. از کلانها زن ابراهیم خواجه که سلطان پاشا نام داشت به شنیدن حکایه های دیو و پری بسیار شوقمند بود. خانه او با خانه توته پاشا دیوار به دیوار و صوفه‌اش با صوفه وی پیوسته بود. در شبهای تابستان هر دوی اینها در صوفه های خود میخوابیدند. سلطان پاشا به شنیدن حکایه های عادی میل نداشت. هر وقت دید که توته پاشا حکایه دیو و اجینه را سر میکند، او از جایش خسته آمده به پیش کمپیر می نشست و او را به گفتن حکایه های دیو تشویق میکرد. سلطان پاشا حکایه های به دیو و اجینه آید را که از توته پاشا میشنید با آنها از خود چند چیزی دیگر بسته به بچگان و به زنان نقل میکرد. نظر به قول سلطان پاشا وی هر گونه دیو و پریها را و از این جمله دیو هفسر را دیده است. او می گفت که در پشت مهمان خانه عمک بابا، او پدرشویش را یعنی عبدالله خواجه 90 ساله را عمک بابا را می گفت. دیو هفسر است. اول وی به صورت گربه می نماید، بعد از آن به صورت سگ، گرگ، خر و مانند اینها می درآید. در آخر به شکل آدم سیاهی بدنما بدل گردیده در خود 7 سر پیدا می کند و با آسمان نگاه کرده دراز شده رفتن می گیرد، به حدی که رفته رفته سرش به آسمان می رسد. اگر همون وقت به نظرش یگان آدم خصوصا بچه نماید، به دستش گرفته با آسمان رسانده مالش داده با آفتاب بریان نموده میده میده کرده می خورد. من از وی پرسیدم: شما که وی را دیدید مگر او شما را ندیده است که گرفته نخورده است؟ او گفت: عمک مولاد، شوهرش را میگوید که ابراهیم خواجه نام داشته، چنان که در بالا قید شد دعاخوانی نابرار بود، به من اسم اعظم را یاد دادند. هر وقت من دیو هفسر را که دیدم اسم اعظم را میخوانم و او به من ضرر رسانده نمیتواند. باز علاوه میکرد: حکایه های دیو و اجینه را در یگان جای نقل نکنی که در را به تو ضرر میرسد.
من و توتا پاشا که از دیو و اجینه نمی ترسیم، ما اسم اعظم را می دانیم، وی به ما ضرر نمی رساند. من از همان وقت سر کرده بسیار ترسانچک شدم. شب که تاریک شد، هر چیزی که به نظرم نماید دیو یا اجینه گمان کرده در لرزه می افتادم. از بس که سلطان پاشا مرا از نقل کردن حکایه های دیو و اجینه ترسانده بود، به پیش پدر و مادر خود هم از آن واقعه ها لب نمی کشادم. دیو و اژدها. عموما در ساکتری که دیهه دیوبندان و دعاخانان بود، افسانه های دیو، جین و اژدها بسیار بود. در شمال غربی حولی ما مزاری بود که از حولی ما تا آنجا تخمینا 400 متر راه بود. مزار عبارت از یک تل بود که بالا و اطرافش از قبر پر بود. در گوشه شمال غربی این تل یک غار بود. افسانه پرستان می گفتند که در همان غار اژدها هست و هر شب بعد از خوابیدن تمام مردم وی از غار می براید، به لب زرفشان می رود، به دریا در آمده لب زیرینش را در زیر آب و لب بالایش را بر روی آب می دارد. با همین آب زرفشان بسته شده همش در درون وی می رود. هر وقت که وی از آب سیر شد به خانه‌اش برمی گردد. اگر در رفت و آمد اژدها کسی به وی واخورد، آن کس را زنده به زنده فرو می برد. اژدها تنها از شمال می ترسد و هر وقت که شمال خیست او به نالش می درآید. من این گپ ها را باور می کردم و هر وقت که شمال خیست به طرف مزار گوش می دادم. در حقیقت در وقتهای شمال بلند از آن غار آواز غرش می برآمد. در جانب غربی این مزار یک پشتچه پس بود که وی را غریب مزار می گفتند. در وی مرده کسانی مسافر را که آنجایی ساکترگی نباشند می گرانیدند. غریب مزار پر از جنگل خاردار بود که در میان آن جنگل کسی در آمده نمی توانست. شبها از آنجا هم آواز ناله و غرش می برآمد. افسانه پرستان آن ناله ها را آواز اجینه می دانستند. من از وی جنگل هم می ترسیدم. یک وقت مادرم برای دیده آمدن پدر و مادرش از ساکتری به محله بالا رفت و حکم او را گرفته برد. من با پدرم در حولی ساکتری تنها مانده بودیم. در روی دریچه در زیر نهالهای زردالو پدرم گندم کشته بود که وی را درو کرده گرفته بود. در آن وقتها دهقانان با دقت جای گندم و جو را در یک روز شمال آب می دادند که خس‌هایش به یک طرف غون شده زمین تازه شود. در یکی از همان شب‌های تنهایی که شمال از سر شام سر شده بود، پدرم به زمین گندم پایه آب سر داد. اما پیش از پر شدن زمین از آب شمال خوابید. پدرم مرا در روی صفه تنها مانده بر روی دریچه برآمد که با شاخ آب گندم پایه را لط داده خس‌ها را به یک طرف غون کند. وقتی که پدرم دور شد و شب هم تاریک شدن گرفت، به یاد من دیو افسر سلطان پاشا آمده در پایان صفه یک گربه به نظرم نمود. فرصتی نگذشته سگ و خرهای بسیاری پیدا شدند. در میان خرها یک چند کره های خوشرو هم بودند که من بارها با آن گونه کره صاحب شده سوار شدن را آرزو می کردم. در وقتی که من به تماشای کره غرق شده بودم، آن حیوانها در یک جا غون شده به شکل آدمی سیاهی 7 سردار در آمدند و آن آدم به طرف آسمان بلند شده رفتن گرفت. من یک بار وای مردم گویان فریاد سختی کشیدم. چی شد؟ گویان آواز پدرم برآمد و با شنیدن آواز وی آن آدم سیاهی 7 سردار یک باره از نظرم غایب گردید. پدرم رسیده آمده احوال پرسید. با او حکایه کردم و دیو 7 سر بودن آن آدم سیاه را با سخن سلطان پاشا تاکید نمودم. پدرم خندید و گفت: شیخ سعدی نام یک آدم کنان دانشمند گذشتند و آن کس گفتند که دیو با آدم نیامیزد مترس، بل بترس از آدمان دیوسار. بنابراین دیو به آدم ضرر رسانده نمیتواند و از همه چیز آدم زور است. اگر هر وقت به نظرت چیزی نماید نترس و همین سخن شیخ سعدی را به یادت آر که آن کس هیچگاه دروغ نمی گفتند. شنونده های گرامی، شما گفتاری ادبی را از روی اثر قهرمانی تاجیکستان استاد صدرالدین عینی یادداشت‌ها در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان عطا محمد جانов شنیدید. انجام گفتاری 4. کارگردانی آواز حلیمه نصیب‌الله، تنظیمگری آواز کریم طالبов، محرر
Шукруллоев. гуфтор соли 1978 сабт шудааст.